हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का एक बार फिर असी धन्नवाद करते हैं उसकी उपस्थिति दे विच, उसकी हजूरी दे विच अज दे दिन दे लई कि उन्हें एक दिन फिर अज समा दिता कि असी उसकी हजूरी च आके उसका धन्नवाद कर सकीए, आराधना कर सकीए, तो उसकी पाक कलाम नूं सुन सकीए, उसकी आवाज़ नूं सुन सकीए। ये हर एक दे नसीब दे विच नहीं आ। मुबारक जे तुसीं जिहड़े उसकी हजूरी दे विच अज उहदा शुकराना कर रहे हैं, मुबारक जे तुसीं जिहड़े अज उहदी आवाज़ नूं सुन रहे हैं। बहुत सारे लोग तो बीमार एक्सीडेंट दुनिया नूं छड्ड के जा चुके हैं। बहुत सारे लोगों नूं आलस ने फड़िया वा, सुस्ती ने फड़िया होया वा। बहुत सारे लोग अज परमेश्वर की उपस्थिति दे विच उहदी महिमा दे विच नहीं आ। पर परमेश्वर चाहुंदा कि असीं सब जाने रल के उहदा धन्नवाद करिए, क्योंकि असीं सब जाने उहदी देही दे अंग आ। असीं एक कलीसिया वां, रल के सारे अंग एक शरीर, एक देही, एक दुल्हन आ परमेश्वर दी। ते परमेश्वर ने हर एक नूं चुनिया वा, हर एक नूं एक वर्क दिता, काम दिता वा। ते परमेश्वर की योजना वा कि असीं सारे जाने उस काम दे विच शामिल होइए, परमेश्वर के राज नूं अगे वधाइए, उसकी महिमा, उसकी उपस्थिति, उसकी हजूरी दे विच सदा ही अपनी जिम्मेवारी नूं समझ सकीए। परमेश्वर ने कल्ला इसे लिए नहीं चुनिया कि असीं आइए, प्रार्थना करिए, करवाइए, वचन सुनिए ते अपना स्वार्थ पूरा करिए ते चले जाइए। नहीं, बाइबल की एक थ्योरी है, बाइबल का एक फार्मूला वचन आ कि जिन्ने लोग स्वार्थ लई आए आ, जिन्ने लोग सिर्फ अपने बेनीफिट, अपने स्वार्थ, सिर्फ अपने वास्ते परमेश्वर दे कोल आए आ, वो हमेशा डिगे आ, पाप च गए आ, कमजोरियां च गए आ। पर जिन्ने ने परमेश्वर की आवाज़ नूं, उहदी दया नूं समझिया वा, उन्ने ने परमेश्वर दे कोलों की आ बरकत पाई। अज असीं दुनिया के तरीके दे नाल जीना चाहुंदे आ, पर दुनिया फिर भी सानूं पसंद नहीं करती। परमेश्वर कहंदा ऐसी जिंदगी जीनी शुरू करो कि तुसीं रब नूं पसंद आ जाओ। हालेलुया। प्रभु कहंदा ऐसा जीवन, ऐसी जिंदगी जियो कि तुसीं रब नूं पसंद आ जाओ। लोकां दी की गल करदे, उन्हां दी पसंद ते रोज़ ही बदलदी है। हालेलुया। लोकां दी पसंद रोज़ बदल सकती है, पर परमेश्वर की पसंद इक्को ही आ कि तुसीं उहनूं पसंद आ जाओ। तो आपां पसंद किवें आउणा वा? उसकी उपस्थिति च आण के, उसकी आराधना करके, उसकी महिमा, उसके वचन के अनुसार अपना जीवन बतीत करके असीं परमेश्वर नूं की आउणा, प्रसन्न आउणा। अज जदों असीं आराधना च वेखदे हां, असीं भरदे हां, पवित्र आत्मा मौजूद है, वो छूंदा वा, सानूं एहसास भी हुंदा कि प्रभु की हजूरी, उसकी उपस्थिति मौजूद आ। पर जिहड़ा साडा असलीयत जीवन है, प्रैक्टिकल जीवन, दुनिया दे विच जाके उहदे विच कुछ होर नज़र आउंदा। अज प्रभु साडे नाल गल करदा वचन के अनुसार करने चाहुंदा वा कि अज इंसान की वेखदा कि मैं वधिया वां, मेरे वर्गा कोई नहीं है। इंसान कहता प्रभु मेरे द्वारा चंगियाइयां हो रही, मेरे द्वारा प्रचार हो रहा वा, मेरे द्वारा करिश्मे हो रहे आ। पर प्रभु कहता यदा मतलब ये नहीं कि तू मेरी पसंद बन गया वा। कहता ठीक है, हो रहे आ, ठीक है, तू कर रहा वा, चमत्कार कर रहा वा, ठीक है, तू करिश्मे कर रहा वा, तू खुश प्रचार भी कर रहा वा, पर यदा मतलब ये नहीं कि तू मेरी पसंद बन गया वा। मेरी पसंद बनने वास्ते तेनों खुद नूं वेखना पैना। प्रभु कहता असीं दूजियां दीयां गलतियां नूं वेखदे हां, पर प्रभु कहता जिन्ना चिर तक असीं दूजियां दे वल वेखना बंद नहीं करांगे, उन्ना चिर सानूं खुद नूं वेख्या नहीं जावेगा। प्रभु कहता उन्होंने वेखना बंद करो। एक किहदी योजना वा? शैतान दी। शैतान हमेशा ही योजना च रहिंदा कि तुसीं दूजियां दे घर, दूसरियां दी जिंदगी दे विच झात करो, छाती मारो, उत्ते दखलअंदाजी करो। पर परमेश्वर कहता जे तुसीं इवें करते रहोगे, तुसीं खुद की जिंदगी च दखलअंदाजी नहीं कर पाओगे। इसलिए वचन च प्रभु ने कहा वा कि तेनों किसी की अख च कख नज़र आउंदा, जिहड़ा अपनी अख दे विच शतीर है, वो तेनों नज़र नहीं आउंदा। पहलों अपना शतीर कढ दे ते उहदा कख भी तेनों फिर नज़र आउणों बंद हो जाएगा। हालेलुया। अज असीं इत्थे जिन्ने बैठे हाँ, क्यों साडी जिंदगी च हो रहा वा, जां ऑनलाइन असीं सुनते हैं, सुन रहे हैं, क्यों हो रहा वा? मैं कल इसी विषय पर प्रार्थना करके
प्रभु नाल गल कर रहा, मैं कहा प्रभु दुनिया के उत्ते कोई शक नहीं आ कि इन्ना प्रचार हो रहा वा पंजाब दे विच, हिंदुस्तान दे विच अज तो कुछ साल पहलों नहीं सी वेख्या कि इन्ना प्रचार हो रहा ने, लोग प्रभु दे वल मुड़ रहे हैं। पर जिन्ना हुण वेखण नूं मिल रहा वा फेसबुक चैनल टीवी हर तेरी प्रचार दे नाल, लोकां दे नाल चर्चा सब भरिया पिया वा। ते प्रभु ने मेरे मन च एक गल पाई, कहंदा जो तू वेखदा वा पर जो मैं वेखना चाहुंदा मैनूं नज़र नहीं आ रहा, मैनूं ये सब कुछ तो दिख रहा वा पर जो मैं चाहुंदा फल नज़र नहीं आ रहा। भीड़ नज़र आ रही है, लोग नज़र आ रहे हैं, फल नज़र नहीं आ रहा। इसलिए प्रभु ने अपने चेलियां नूं कहा सी कि इन्हां तो चमत्कारां चिन्हां तो खुश ना होवो, खुश इस तो होवो कि तुसीं मैनूं जाणदे आ ते मैं तुहानूं जाणदा ते तुहाडे नां स्वर्ग दे विच की आ लिखे होए। अज जरूरत आ, प्रभु यीशु मसीह अपने लोकां नाल गल करदा सी। एक बार की होया कि भीड़ यीशु मसीह दे पिछे लगी हुई सी। मत्ती 13 दे विच असीं वेखांगे भीड़ यीशु मसीह दे पिछे लगी ते यीशु मसीह भीड़ नूं छड्ड के नदी दे उत्ते चला गया ते उत्थे जाके भीड़ फिर उहदे पिछे सी ते यीशु मसीह किश्ती ते बह के थोड़ा विच चला गया ते उन्हां नाल दृष्टांतां दे विच गल करन लगा। लिखिया मत्ती 13 च लिखिया उन्हां नाल दृष्टांतां दे विच गल करन लगा। प्रभु ने गल की कीती आ उस चर्च नूं, उन्हां लोकां दी भीड़ नूं जिन्ने असीं इत्थे बैठे आ उन्हां नूं दस रहा सी कि तुहाडे विच चार तरह दीयां क्वालिटियां वा। इकलीसिया च चार तरह के लोग आ, ये जमीन जिहड़ी है चार तरह की जमीन आ ते प्रभु कहंदा बीज देण वाला इक्को ही आ, बीज इक्को ही आ, बीज नूं देण वाला इक्को ही आ ते ओह छटा दे रहा वा। ते कहंदा वो जिहड़ा बीज कुछ पै ते डिग्गिया, कुछ विच पथरीली जगह ते डिग्गिया, कुछ कंडियाली च डिग्गिया ते कुछ गहरी जमीन च डिग्गिया। चार तरह के हिस्से एक जमीन नूं दर्शाउंदे आ, जमीन जानी कि साडे दिल नूं दर्शाउंदे आ। अज मैं प्रचार कर रहा वां, अपना दिल चार हिस्सिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਵਾ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੀਜ ਵਚਨ ਦਾ ਬੀਜ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਪਰ ਕੁਝ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਿਰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿਲ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਪੈ ਦੀ ਨਿਆਈ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੰਛੀ ਆ ਕੇ ਚਰਾ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਵਚਨ ਆਇਆ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਚਰਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਲੱਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ 'ਚ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਲੱਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਲੱਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। शैतान चुरा के लै गया। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਿਰਦੇ भी इत्थे बैठे आ। ਆਪਾਂ चैक करे जाना अपने आप ਨੂੰ, ਆਪਾਂ चैक करे जाना कि मैं उस ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, मैं उस ਕਿਹੜੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ कि ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ ਕਿੱਡਾ ਵਧੀਆ ਬੀਜ ਆ, ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਥਰੀਲੀ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਥਰੀਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉੱਗਦਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਉਹ ਮਨ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੂੰਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਚਰਚ ਆਊਂਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦਊਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਦਮ ਹੀ ਧਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬੀਜ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਆਰਾਧਨਾ 'ਚ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਟੱਚ ਕਰਦਾ, ਛੂੰਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਖਤਮ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਝਾੜੀਆਂ ਵਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਝਮੇਲੇ ਇੰਨੇ ਪਾਏ ਆ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੀਜ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਥੇ ਗਵਾਚ ਗਿਆ। ਝਾੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨੱਪ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਬੀਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗਹਿਰੀ 'ਚ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ 30 60 ਤੇ 100 ਗੁਣਾ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਫਲ 30 60 ਤੇ 100।
ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ 100% ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੁਝ 30 ਕੁਝ 60, ਪਰ ਉਹਦਾ ਐਂਡ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦਿੱਤਾ, ਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਬੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਝਾੜੀਆਂ 'ਚ ਡਿੱਗਿਆ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬੀਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ 30 60 ਤੇ 100 ਗੁਣਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਹੜੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਹਿਰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ? ਤੇ ਚੇਲੇ ਗਾੜੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤਾਂ ਦਾ ਭੇਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਵਚਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਵੀ, ਪੜਾਵਾਂਗੇ, ਸਮਝਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਵਚਨ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਆਰਾਧਨਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਈ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਕੰਡਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਬੀਜ ਪਾਈਏ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕੀ ਆ? ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਿਆਂ ਜਦੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉੱਗਦਾ, ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਆਇਤ ਪੜਾਂਗੇ ਮਰਕਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦੀ 4 ਦੀ 23 24। ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ। ਸਿਰਫ ਚਰਚ ਆਉਣਾ, ਚੰਗਿਆਈ ਲੈਣੀ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਲੈਣੀ, ਛੁਟਕਾਰਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਵਾ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਆ। ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਸ ਲਈ ਆਇਆ, ਯੋਨਾ 10:10 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਢਣ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲੇ, ਸਗੋਂ ਚੋਖਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲੇ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੋ ਕੰਮ, ਸਾਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨਾਸ ਕਰਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੱਢਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਚਰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ, ਚਰਚ ਤੋਂ, ਵਚਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਨਾਸ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਪਾਪ ਮਾਫ ਕਰਕੇ, ਬਦੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਕਾਂ, ਚੋਖਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਕਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹ ਦਈਏ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ, ਚੌਕਸ ਰਹੋ ਜੋ ਕੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਮੇਵ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਿਣਦੇ ਹੋ ਉਸੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੌਕਸ ਹੋ ਜਾਵੋ। ਆਪਾਂ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਆ? ਵਚਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਚੌਕਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਧਿਆਨ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੌਕਸ ਹੋ ਜੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਮੇਵ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਿਣਦੇ ਹੋ ਉਸੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ, ਇਥੇ ਮਾਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਾਇਆ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਿਰਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਉਸੇ ਹੀ ਮਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੀਜ ਵਧੇਗਾ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਸੋ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੇਖਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਮਾਪ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਉਸੇ ਹੀ ਮਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ, ਜਿਹਨੇ ਉਹਦੀ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ, ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਫਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਾ। ਬਾਈਬਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਠੱਠਿਆਂ 'ਚ ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ ਡਾ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕ ਰਹੇ ਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਮੈਂ ਇੱਥੇ
5-5 4-4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਬਲੈਸਿੰਗਾਂ ਆਸ਼ਕਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਾ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੁਖੀ ਆ। ਅੱਜ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਮੁਰਦੇ ਜ਼ਿੰਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇਹ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਨਾ ਜਦੋਂ 5-5 7-7 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ, ਮਾਫ ਕੀਤਾ, ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਿੱਤੇ, ਆਚਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬਸ ਥੋੜੀ ਜੀ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਸ਼ਟ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਭੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ, ਉਹ ਹੱਲ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਜੜ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਨੀਂਹ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨੇਰ ਤੂਫਾਨ ਆਉਣ, ਦਰਖਤ ਉਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਕਾਨ ਉਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਥੋੜੇ 'ਚ ਵਫਾਦਾਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਦਵਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵਧਾਇਆ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਦਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਨਕੰਮਾ, ਆਲਸੀ ਤੇ ਸੁਸਤ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਰਕ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਾਣੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਵਾਹੀ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਰਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਦਰੀਆਂ ਦਾ, ਝਾੜੂ ਦਾ, ਲੰਗਰ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 25 ਦੀ 14 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਤ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਅਗਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਚੌਕਸ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਲੈ ਰਹੇ ਜੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਨੂੰ ਲੈ ਰਹੇ ਜੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੇ ਜੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨਾ ਸੰਭਲੇ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਚੌਕਸ ਨਾ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਨੀਂਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲਈ, ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੇ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪੜ੍ਹ ਦਈਏ ਮੱਤੀ 25 ਦੀ 14। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਆਪਣੇ ਚਾਕਰ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ 5 ਤੋੜੇ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ 2 ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਨੂੰ 1, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਨੇ 5 ਤੋੜੇ ਲਏ ਸਨ, ਉਸ ਨੇ ਝੱਟ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੰਜ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ 5 ਤੋੜੇ ਕਮਾਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੇ 2 ਲਏ ਸਨ, ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਹੋਰ 2 ਖੱਟ ਲਏ। ਪਰ ਜਿਸ ਨੇ 1 ਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਪੁੱਟੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਰੁਪਈਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਚਾਕਰਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੇਖਾ ਲੈਣ ਲੱਗਾ। ਸੋ ਜਿਸ ਨੇ 5 ਤੋੜੇ ਲਏ ਸਨ, ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਹੋਰ 5 ਤੋੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਸਵਾਮੀ ਜੀ, ਤੁਸਾਂ ਮੈਨੂੰ 5 ਤੋੜੇ ਸੌਂਪੇ ਸਨ, ਵੇਖੋ ਮੈਂ 5 ਹੋਰ ਤੋੜੇ ਖੱਟੇ। ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਮਾਤਬਰ ਚਾਕਰ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਤੂੰ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਬਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇਖਤਿਆਰ ਦਵਾਂਗਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਿਲ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ 2 ਤੋੜੇ ਲਏ ਸਨ, ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਸਵਾਮੀ ਜੀ, ਤੁਸਾਂ ਮੈਨੂੰ 2 ਤੋੜੇ ਸੌਂਪੇ, ਵੇਖੋ ਮੈਂ 2 ਤੋੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਖੱਟੇ। ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਮਾਤਬਰ ਚਾਕਰ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਤੂੰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਬਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਇਖਤਿਆਰ ਦਵਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਿਲ ਹੋ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਨੇ 1 ਤੋੜਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਸਵਾਮੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰੜੇ ਆਦਮੀ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੀਜਿਆ ਉੱਥੋਂ ਵੱਢਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਖਿਡਾਇਆ ਉੱਥੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਡਰਿਆ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋੜੇ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ
ਆਪ ਆਪਣਾ ਲੈ ਲਓ। ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਓਏ ਦੁਸ਼ਟ ਅਤੇ ਆਲਸੀ ਚਾਕਰ, ਕੀ ਤੈਂ ਜਾਣਿਆ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੀਜਿਆ ਉੱਥੋਂ ਵੱਢਦਾ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਿੰਡਾਇਆ ਉੱਥੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਰੁਪਈਆ ਸਰਾਫਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਵਿਆਜ ਸੁੱਧ ਲੈਂਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਤੋੜੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਓ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ 10 ਤੋੜੇ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਉਸ ਕੋਲ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਹੈ ਸੋ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਕੰਮੇ ਚਾਕਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਅੰਧਕੌਰ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਰੋਣਾ ਤੇ ਕਚੀਚੀਆਂ ਦਾ ਵੱਟਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਰੀਫ ਹੋ, ਸਭ ਜਣੇ ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ, ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ 5, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 2, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 1। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ? ਕੰਮ। ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਆ, ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਮਾਲਕ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਵਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੋਟਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਰਾਧਨਾ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਜ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ। ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਅੱਜ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸਾਜ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦੀ, ਆਰਾਧਨਾ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦੀ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦੀ। ਮੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਝਾੜੂ ਮਾਰਦਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਨਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਸਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ 5 ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੋਰ 5 ਕਮਾਏ। 2 ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕਮਾਏ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 1 ਸੀ ਉਹਨੇ ਨੱਪ ਕੇ ਰੱਖ ਛੱਡਿਆ। ਉਹ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਕਠੋਰ ਆ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਗੁੱਸੇ ਖੋਰ ਆ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾ। ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਕਠੋਰ ਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਮਾਲਕ ਆ। ਉਹਨੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਨੇ ਆ। 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਵੇਖਿਆ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੋੜੇ ਵੇਖੇ, 5, 2 ਤੇ 1। ਹੁਣ ਜੋ 1 ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜੋ 5 ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਰਾਜ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਬਲੈਸ ਕਰਾਂਗਾ। 2 ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ 1 ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਲਵੋ ਤੇ ਇਹ ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਚਮਤਕਾਰ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਮੇਨੇ ਰੱਖਦਾ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਇਆ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਇਹ ਕੰਮ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਇਹੀ ਇੱਕ ਫਲ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ 5 ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵਧਾਇਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵਚਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੀਜ ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ, ਬੀਜ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਉੱਥੇ 4 ਦੀ 26 ਸ਼ਾਇਦ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੀਜ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬੀਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਬੀਜ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਬੀਜ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬੀਜ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਉੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਬੀਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਗੂਰ ਆਏ, ਪੱਤੇ ਆਏ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅੰਗੂਰ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੀਜ ਵਧਿਆ, ਪੌਦਾ ਬਣਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਵੱਢਣ ਵਾਲਾ ਠੀਕ ਵਾਢੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਵੱਢਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬੀਜ ਫਲਦਾਇਕ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਬੀਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਉਹਦੇ ਬੀਜ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਉਹਦੀ ਦੀਨਗੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਬੀਜ ਤੂੰ ਬੀਜ ਕੇ ਚਲਾ ਵੀ ਜਾਏਗਾ, ਸੌਂ ਵੀ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਦੋਂ ਉਹ ਬੀਜ ਵਧਿਆ, ਕਦੋਂ ਉਹ ਦਰਖਤ ਬਣਿਆ, ਕਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਗੂਰ ਆਇਆ, ਕਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਬਲੈਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਕਰਾਹਟ ਬੁੜਬੜਾਹਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਜੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਜੇ, ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਜੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਵਚਨ ਤੇਰਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੀਜ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੀਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾ, ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਲਿਖਿਆ ਵਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਆ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਵਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਲਿਖਿਆ ਵਾ, ਲਿਖਿਆ ਵਾ, ਲਿਖਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਵਚਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਮੰਨਣ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡਾ ਖਹਿੜਾ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੁਰਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਚਨ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਇਆ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਫਸੀਆਂ 4:30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸਾਈ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਦਾਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਕਹੋਤਾਂ 1:24 ਤੋਂ, ਕਹੋਤਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦੀ 1:24। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚੱਲਣ ਦੀ, ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ, ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ, ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਕਲੀਸਿਆ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹ ਦਈਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਪਰ ਤੁਸਾਂ ਆਖਾ ਨਾ ਮੰਨਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਧ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦਾ ਆਤਮਾ, ਸਮਝ ਦਾ ਆਤਮਾ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਆਤਮਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਪਸਾਰਿਆ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਪਸਾਰਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਖੂਹ 'ਚ, ਨਰਕ 'ਚ, ਪਾਪ 'ਚ, ਬੁਰਾਈ 'ਚ ਡਿੱਗੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਪਸਾਰਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਲਵੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਵਾਂ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਤਾੜ ਦੀ ਕੁਛ ਚਾਹ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਆਗੂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਖਲੋ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਮੁੜ ਆਓ, ਮੁੜ ਆਓ, ਭੱਜ ਜਾਓ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਜੂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਦੀ। ਆਏ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਈ, ਚਲੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਬਲਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਿਆ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਵਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਤਾੜ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਝਿੜਕ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਪਤਾ ਉੱਤੇ ਹੱਸਾਂਗੀ ਅਤੇ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਆ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਠੱਠਾ ਮਾਰਾਂਗੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਬਣ ਜਾਓ, ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੱਥ ਪਸਾਰ ਕੇ ਖੜਾ ਵਾਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਦਇਆ ਕਰਨ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਮਾਫ ਕਰਨ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਿਆਈ ਬਣ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਸਾਰਾਂਗਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਾਰਾਂਗਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹ ਦਈਏ,
ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਪਤਾ ਉੱਤੇ ਹੱਸਾਂਗੀ ਮੈਂ ਵੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੁਣ ਬਿਪਤਾ ਆਵੇਗੀ ਮੈਂ ਵੀ ਹੱਸਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਆ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਠੱਠਾ ਮਾਰਾਂਗੀ। ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭੈ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਵੇਖ ਕੇ ਠੱਠਾ ਮਾਰਾਂਗਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਝੱਖੜ ਝੋਲੇ ਵਾਂਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਆ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਵਾਵਰੋਲੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਿਪਤਾ ਆ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਸ਼ਟ ਤੇ ਸੰਕਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਮੈਂ ਉੱਤਰ ਨਾ ਦਵਾਂਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਮਨੋਂ ਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਭਾਲਣਗੇ ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਲੱਭਾਂਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਭੈ ਪਸੰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆਨ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰਨਗੇ ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਂਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਆ ਜਾਵੇ, ਅੱਜ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਚਰਚ ਵੀ ਚੰਗੀ, ਆਗੂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਵੀ ਚੰਗਾ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਮਿਲਣੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਣ ਕੁਝ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਗਈ, ਝਾਤੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ, ਝਾਤੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਗੈਪ, ਘਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਚਨ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ। 2 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਛੱਡ ਦਿਓ, ਦੂਜੀ ਚਰਚ ਲੱਭੋ, ਫੇਰ ਗਏ ਦੂਜੀ ਚਰਚ ਲੱਭੋ, ਫੇਰ ਲੱਭ ਜਾਓ ਦੂਜੀ ਚਰਚ ਲੱਭੋ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਚਰਚ ਲੱਭ ਜਾਏਗੀ, ਆਗੂ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਹਰ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਆਗੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੀਸ਼ੂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਮਨ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਓਗੇ, ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੁਕਾਰੋਗੇ, ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਹੱਸੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਪਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਿਉਂ ਹੱਸੇਗਾ? ਕਿ ਉਹ ਕਵੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਪਸਾਰਿਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੜਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਭੁਗਤ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਭੁਗਤੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖੂੰਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਸਚੇਤ ਹੋ ਜਾਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਡਰ, ਉਹਦੀ ਦਇਆ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਓ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਤਿਮੋਥੀਅਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤਿਮੋਥੀਅਸ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਤਿਮੋਥੀਅਸ ਉਹਦੀ 3 ਤੇ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣੇ ਜੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਗੂ ਵੀ ਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਵੀ ਆ, ਕਲੀਸਿਆ ਵੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਜੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਦੂਜਾ ਤਿਮੋਥੀਅਸ ਉਹਦੀ 3 ਦੀ 1 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਉਸ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਣੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਆ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਕਿ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਜਾਣ ਛੱਡ ਭਾਈ, ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈੜੇ ਸਮੇਂ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਆਪ ਸਵਾਰਥੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਖੁਦ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਸਵਾਰਥ ਦੇ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਜੇ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਲੋਭੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਪੈਸਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਚਰਚ ਆ ਰਹੇ ਜੇ। ਸ਼ੇਖੀਬਾਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ੇਖੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਐ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੰਕਾਰੀ, ਹੰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਕੁਫਰ ਬਕਣ ਵਾਲੇ। ਹਾਂਜੀ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਅਨ ਆਗਿਆਕਾਰ, ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੇ, ਅਪਵਿੱਤਰ, ਨਿਰਮੋਹ, ਪੱਥਰ ਦਿਲ, ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਅਸੰਜਮੀ, ਕਰੜੇ, ਨੇਕੀ ਤੇ ਵੈਰੀ, ਨਿਮਕ ਹਰਾਮ, ਕਾਲੇ, ਘਮੰਡੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਾਹ,
ਇਹ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਸਵਾਰਥੀ ਆ, ਨਿਰਮੋਹ ਆ, ਮੋਹ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਵਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਕਮਾਂਡ ਨਾਲ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਭਰਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੇੜ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੂਛ ਤੇ ਪੈਰ ਧਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਗਾੜੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਦੰਦ ਕੱਢੂਗਾ। ਅੱਜ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਲੋਕ। ਚਾਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮਾਪਿਓ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰ, ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਜੋ ਵਚਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੱਚਾਈ ਆ। ਕਰੜੇ, ਨਿੰਦਕ, ਲੋਭੀ, ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਆਲਟੀਆਂ ਕੌਣ ਪਾਉਂਦਾ? ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਿਮਾਰੀ ਲਾ ਕੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਰਚ 'ਚ ਖੜਾ ਕੇ, ਸਿਰ ਘੁਮਾ ਕੇ, ਚੀਕਾਂ ਮਰਵਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਬਜ਼ਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈਂਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾ ਕਿਹਦੀਆਂ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਵਾ। ਇਹ ਸਾਦੇ ਰਸਤੇ ਹਥਿਆਰ ਕਿਹਦੇ ਆ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾ, ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੀ ਅਬਲਾਸਾ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ, ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਘਮੰਡ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘਮੰਡ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਐਡਾ ਘਮੰਡ ਲੈ ਕੇ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਚਰਚ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਚਰਚ 'ਚ ਰੱਦ ਕਿਆ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਚਰਚ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਮਰ ਤੇ ਹਲੀਮ ਹੋ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਹਲੀਮ ਤੇ ਨਮਰ ਆ ਉਹ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਕੀ ਆ? ਭਾਗੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਸਲੀਬ ਤੇ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਧਨ ਮਿਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ, ਸੰਪਤੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੇ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਲੀਬ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੀਏ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆ। ਇਹਦੀ ਅੱਗੇ 6 ਚ ਪੜ੍ਹ ਦਈਏ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਘਰੋਂ ਘਰ ਘੁੱਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਹੋਸ਼ੀਆਂ ਤੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਪ ਨਾਲ ਲੱਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਹਿ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਕਮੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਿੱਖਦੀਆਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਿ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਚਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਆਗੂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੱਸ ਕੇ, ਤੇ ਹੋਸ਼ੀਆਂ ਤੀਵੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀਆਂ ਤੀਵੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੜਕਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਦੱਸ ਪਾਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਜਾਦੂ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਣਾ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੀ ਦੱਸ ਪਾਈ ਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ, ਇਹ ਹੋਸ਼ੀਆਂ ਵਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਝੂਠੇ ਨਬੀ, ਝੂਠੇ ਦਾਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਹੋਸ਼ੀਆਂ ਤੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ? ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ। ਸਵਾਰਥ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਨਿਰਮੋਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਘਮੰਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਨਿੰਦਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ। ਸਿੱਖਦੀਆਂ ਤੇ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਚਰਚ ਗਈਆਂ, ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਜੇ ਮਨ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਝੂਠੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਵਾਂ? ਮੰਨਦੀਆਂ ਵਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਵਾਂ? ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੀਆਂ ਵਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਜੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਜੌਬ, ਕੋਈ ਕੰਮ, ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਔਰਤ ਘਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹੀ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਗਮਰਾਹ ਕਰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹਿਓ 3 ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਧੜਕਦੀ ਇੱਧਰ ਤੇ ਧੜਕਦੀ ਉੱਧਰ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ, ਕੱਲ ਉੱਥੇ, ਪਰਸੋਂ ਉੱਥੇ।
ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾ ਕਿਹਦੀਆਂ ਵਾ? ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡੇ ਚਾ ਭਾਈ ਇੱਕ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ, ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਆਉਂਦੀ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਰੂ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਟਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੂੰ ਝੂਠਾ ਤੇ ਝੂਠਿਆਂ ਦਾ ਪਤੰਦਰ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਾਰਨ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਆਉਣਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਬੀਜ ਇੰਨਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜੜ ਫੜ ਲਈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਕੱਢੂਗਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਜੜ ਨਹੀਂ ਫੜਨ ਦੇਣੀ। ਤੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੋਂ ਵਾਂਗੀ ਅੱਜ ਵੇਰ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਹਿਲੋਂ ਵਾਂਗੀ ਆਪਣੀਆਂ ਧੂਫ ਬੱਤੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਉਹ ਪਹਿਲੋਂ ਵਾਂਗੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਘਰ ਕੀ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮਾਂ ਵੀ ਕੀ ਲੱਗ ਗਈ ਮਗਰ। ਹੁਣ ਅੱਗੀ ਨਾ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਤੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਵਾ। ਉਹਨੇ ਛਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਭਾਈ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੀਤ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹੋ ਹੀ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਬਚਾਅ ਉੱਥੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਦਾ ਬਚਾਅ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਨਾ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆਇਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਕਾਰਨ ਬੀਜ ਦੀ ਜੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹੱਥ ਪਸਾਰਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣਿਆ ਵਾ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਹੱਸੂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੁਕਾਰੋਗੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੂਗਾ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ 3 ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਗਹਿਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ 4 ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ 'ਚ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਦਈਏ ਇਹਦੀ 4 ਵੀ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦੇ ਅਤੇ ਮੋਇਆਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰੇਗਾ ਗਵਾਹ ਕਰਕੇ ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਵਚਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ, ਵੇਲੇ ਕੁਵੇਲੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਰਹੋ, ਪੂਰੀ ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਝਿੜਕਦੇ ਤਾੜਨਾ ਅਤੇ ਤਕੀਦ ਕਰ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਜਦ ਉਹ ਖਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਾ ਸਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਜਲੂਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਆ, ਜੋ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਸਿਰਫ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਚਮਤਕਾਰ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ, ਪੈਸਾ, ਕਾਰ, ਸੰਪਤੀ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਗਾਹ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕ ਤਗੀਦ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਜੋ ਆ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ, ਆਜੋ ਆ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ, ਆਜੋ ਆ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਇਸੇ ਕੁਝ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਨੱਚਦੇ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਿੱਦਣ ਮਿਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦਣ ਯੀਸ਼ੂ ਕੌਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੌਣ? ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਵੇਂਗਾ, ਇਹ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਜਲੂਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਧਾਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਭੱਜਣਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਸ, ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਇਸ ਬਾਬੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਹੁਣ। ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਪੁੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵਾ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਚਮਤਕਾਰ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ, 5-5 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਇਆ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਭੀੜਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਪਹਾੜ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਭੱਜ ਗਏ। 70 ਉਹ ਵੀ ਗਏ, 12 ਰਹਿ ਗਏ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਓ। ਉਦੋਂ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਤੇ ਜਿਹੜੇ 12 ਖੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 12 ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਉਹਨਾਂ 12 ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਜਲੂਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਧਾਰੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਗਾਹ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤਗੀਦ ਕਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਤਾੜਨਾ ਦੇ, ਜੇ ਅੱਜ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਜਲੂਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਧਾਰਨਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਦਈਏ। ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕੇ ਖਿਆਲੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੱਲ ਫਿਰਨਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਕੰਨ ਫੇਰ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਖਿਆਲੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਮਨ ਲਾਉਣਗੇ। ਫੇਰ ਤੂੰ ਸਭਨੀ ਗੱਲੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹੀਂ, ਦੁੱਖ ਝੱਲੀ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀ, ਆਪਣੀ ਸੇਵਕਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਦਾ ਰੋਗ ਦੇਣ ਨੂੰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਕੂਚ ਦਾ ਨਗਾਰਾ ਵੱਜਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਛੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੌੜ ਮੁਕਾ ਛੱਡੀ, ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੀ ਸਾਂਭ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਮੁਕਟ ਮੇਰੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਧਰਮੀ ਨਿਆਈ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਜਾਣਿਆ। ਪੌਲਸ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਤਿਮੋਥੀਅਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਚੁੱਕਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਸਾਂਭ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਵਾਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਲੈਸਿੰਗ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਚਮਕਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰ, ਦੁੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਝੱਲੀ, ਨਮੂਨਾ ਬਣੀ ਇੱਕ। ਤਿਮੋਥੀਅਸ ਨੇ ਪੌਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਜੇਲਾਂ ਕੈਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਤਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਿਮੋਥੀਅਸ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ, ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਚੇਲਾ ਬਣ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੀਤੁਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦੀ 2:11 ਪੜ੍ਹਦੇ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਭਨਾਂ ਦੀ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਗੀਦ ਕਰਦੀ, ਤਾੜਨਾ ਦਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਵੱਲੋਂ, ਸੰਸਾਰੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨ ਫੇਰ ਕੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ, ਸੁਰਤ ਤੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ। ਹਰੇਕ ਜੋ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਤਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਭਗਤੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨ ਫੇਰ ਕੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਤੇ ਸੂਰਤ ਤੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਭਗਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਤਾਏ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਘਰ ਵੱਲੋਂ, ਸੰਸਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਿਯਮ ਆ ਭਗਤੀ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਇਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਜਨ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਪਾਪ ਤੋਂ, ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ। ਅੱਜ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਆਸ਼ਾ, ਬਰਕਤਾਂ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਥਿਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਉਸ ਬੀਜ ਨੂੰ ਬੀਜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ ਬਰਕਤਾਂ, ਆਸ਼ਾ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਛੁਟਕਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਵਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਵਚਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਚੱਬੀ 'ਚ ਕਿ ਬੀਜ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਰਾਤ ਹੀ ਬੀਜ ਉਜ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਅੰਗੂਰ ਆ ਗਿਆ, ਪੱਤੇ ਆ ਗਏ, ਫਲ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਦਾਤੀ ਲੈ ਕੇ ਵੱਢਣ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਆਇਆ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚਾਲ ਦਾ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਉਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜਬੜਾ ਕਰੋ, ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਹਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਗੂ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲ, ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਿਕਵਾ, ਬੁੜਬੜਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਪਾ ਰਿਹਾ ਵਾ? ਸ਼ੈਤਾਨ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁੜਬੜਾ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਤੇ ਉਹ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਭੈੜ ਆ
ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਨੱਚਦੀ ਸੀ, ਬੜੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਆਤਮਾ 'ਚ ਭਰ ਕੇ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਵੇਖ ਲਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੀ, ਉਹ ਵੇਖ ਲਾ ਬੁੜਬੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੀ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੱਚ ਕੇ ਗਾ ਕੇ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਬੋਲਤੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖ, ਚਾਹੇ ਤੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਚਾਹੇ ਤੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਚਾਹੇ ਤੂੰ ਹਾਲਾਤ ਇਹਦੇ ਗਲਤ ਮਾੜੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਉਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ? ਆਰਾਧਨਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਹਥਿਆਰ ਭੇਜਦਾ ਵੀ ਬੁੜਬੜਾ ਕਰ, ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰ, ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਜਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਤੇ ਸੱਚੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਬਾਈਬਲ ਮੱਤੀ 18:18 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੰਨੋਗੇ ਸਵਰਗ 'ਚ ਵੱਜ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੋਲੋਗੇ ਸਵਰਗ 'ਚ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਚਨ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰ, ਪਰ ਇਹ ਵਚਨ ਉਹ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਜਾਣੇ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਜੇ, ਉਹ ਸਵਰਗ 'ਚ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਜੇ, ਉਹ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਉਣ 'ਚੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਵਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚਾਬੀ ਆ, ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਵਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਆਰਾਧਨਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ, ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬੰਨਣ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ। ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਵੇ ਤੂੰ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲੋ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਦੇ ਕੋੜੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਾਂ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਵੇ ਤੂੰ ਦੁਖੀ ਆ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵਚਨ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਸੰਭਵ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ 5 ਰੋਟੀਆਂ 2 ਮੱਛੀਆਂ ਲਈਆਂ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਯੋਗ ਤੇ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਂ ਵੀ ਔਖਾ ਚੱਲਣ ਦਿਆ ਵਾ, ਕਸ਼ਟ ਚੱਲਣ ਦਿਆ, ਕੰਮ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਸਰੀਰ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਾਹਦਾ ਕਰੀਏ। ਆਪਾਂ ਬਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਪਵਾਸ ਰੱਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਥੋੜਾ ਹੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਮੱਛੀਆਂ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਰੋਟੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਲਿਖਿਆ ਉੱਥੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਰੋਟੀ ਲਈ, ਮੱਛੀ ਲਈ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਬਸ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੱਛੀਆਂ ਤੇ ਰੋਟੀ ਲਈ, ਅੱਖਾਂ ਸਵਰਗ ਵੱਲ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਤੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੰਡੀਆਂ, ਸਭ ਨੇ ਖਾਧੀਆਂ, ਤੇ ਵੱਧ ਵੀ ਗਈਆਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ, ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਹੈ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਵੇਂਗਾ ਵੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਵੀ ਚੁੱਕਾ ਵਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵਧੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੁੜਬੜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਘਟੇਗਾ। ਲਾਸਟ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਚਮਤਕਾਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਛੁਟਕਾਰਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਚੰਗਿਆਈ ਤੇ ਜੋ ਛੁਟਕਾਰਾ ਤੇ ਜੋ ਚਮਤਕਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚਮਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ।
400 ਸਾਲ ਦੀ ਬੰਦਵਾਈ 'ਚ ਖੂਨ ਤੱਕ ਚੂਸ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਮਿਸ਼ਰੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਚਮਤਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਮੰਨਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਾਣੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਦੋ ਫੜ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਬੜਬੜਾਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕੀਤਾ। ਘਾਟ ਕੀ ਸੀ? ਵਚਨ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਈ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਾਹੋ, ਕੰਡਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਬੀਜੋ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆਨ ਬਿਨਾ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਕੀ ਆ, ਨਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਗਿਆਈ ਮਿਲੇਗੀ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲੂਗੀ, ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ, ਵਚਨ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੁੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੇਗਾ, ਕੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਗਵਾਂਢੀ ਕੋਲ ਵੀ ਆਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਵਚਨ ਬੋਲੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਚੰਗੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਤੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਓ, 5 ਤੋਂ 10 ਕਰੋ, 2 ਤੋਂ 4 ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੀ ਨੱਪ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਕਠੋਰ ਨਾ ਬਣੋ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਾੜੂ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਕਿਹਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਸੀ? ਨਿਰਮੋਹ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਓ ਦਾ ਪਿਆਰ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਵੇਖੋ, ਉਹ ਵਫਾਦਾਰ ਵੀ ਸੀ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵੀ ਸੀ, ਫਾਲਤੂ ਖਰਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਲੱਗਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਮੀ ਸੀ ਕਿ ਭਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਠੋਰ ਦੱਸਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਕਠੋਰ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਿਆਰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮਾਫੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਾਂਗਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਣੇ, ਜਿੰਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਸੁਣਨਗੇ ਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਵਚਨ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਕਰੋ, ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਨਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖੁੱਸ ਸਕਦੀ ਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕੇਗਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਜਣੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ। ਸਭ ਜਣੇ ਕਹਿਣਾ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਉਣੀ, ਕੁਝ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਆ, ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਬੇਪ੍ਰਤੀਤੀ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹੋ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ।